fratelli e sorelle, buongiorno. 사랑하는 형제자매 여러분, Si è 안녕하십니까? più volte registrata nella storia della Chiesa la tentazione di 교회의 역사 praticare un 속에서는 cristianesimo intimistico 공적 전례를 che non 무시한 채 riconosce 개인적인 ai 신심만을 강조하는 riferimenti 무리들이 pubblici 등장하곤 했습니다. pubblici la 즉, loro 공적인 전례를 importanza spirituale, 경시하거나 무시하는 것입니다. spesso 단지 questa 자신들의 tendenza 영적인 면만을 significativa 강조하는 무리였습니다. rivendicava 이러한 la loro 형태는 importanza 종종 spirituale e anche rivendicava la 자신들의 presunta 영적인 maggiore 면만을 purezza 중요시합니다. di 뿐만 una 아니라 religiosità che non dipendesse dalle cerimonie 종교적인 esteriori, ritenute 순수성은 un peso inutile 외적인 o 예식에 dannoso. 좌우되는 것이 아니다 라고 하면서 Al centro delle 이러한 critiche 외적인 의식은 finiva 쓸모없거나 non una 해로운 부담이 particolare forma 된다고 rituale 주장하곤 했습니다. o un 그러면서 이 determinato 비판의 modo di 중심에는 어떤 celebrare, 특정한 의식의 ma 형태나 la 혹은 liturgia 어떤 특정한 stessa. 방식의 예식이 중요한 것이 La 아니라 liturgia 전례 자체라고 conta la forma che si decida 했습니다. di pregare. 이러한 In effetti, 비판은 si 전례적인 possono 기도를 trovare nella 비판하는 Chiesa 것입니다. certe forme di 실제로 spiritualità che non 교회 hanno 안에서 saputo 종종 찾을 수 integrare 있는 것은 adeguatamente 어떤 il 특정한 momento di 형태의 comunione. 영성으로서 교회의 Molti 전례의 fedeli, 순간과 pur 적절히 partecipando 화합하지 못하는 assiduamente ai 것들이 있어 riti, 왔습니다. specialmente alla 많은 messa domenicale, 신자들이 hanno 열심히 예식에 attinto 참여합니다. 특별히 주일 alimento per 미사에 la loro fede e 참여하면서도 la loro vita 자신들의 spirituale 신앙과 영성 piuttosto 생활을 da 위한 altre 영적인 fonti 양분을 di tipo 전례로부터 찾지 devozionale. 못하고 다른 원천으로부터 찾곤 Nelle ultime 했습니다. 예를 decenni 들어서 molto si è camminato. 신심들에서 찾곤 했습니다. La Costituzione e 최근 Sacrosanto 수십 년 동안 Concilio, 많은 일이 il Concilio 이루어졌습니다. Vaticano II, 제2차 rappresenta 바티칸 lo 공회의 전례 snodo di 헌장에서는 questo lungo tragitto e si ribadisce 이런 in 오랜 maniera 여정을 completa e organica 각각 l'importanza 잘 della 설명해주고 vita 있습니다. fedele 그래서 완전하고 alla vita del 조직적으로 cristiano, 설명하면서 i 전례 quali 생활의 trovano 중요성, innessa 신자들의 quella 생활에 있어서의 ricreazione 전례의 definitiva 중요성을 강조하고 richiesta dal 있습니다. fatto che Gesù 그러므로써 Cristo 객관적인 non è un 중재의 rito, 필요성입니다. 이것은 예수 non è un 그리스도께서 sentimento, 명령하신 것으로서 ma è una 이데아가 persona 아닙니다. vivente, 어떤 è il suo 느낌이 mistero e 아닙니다. un evento storico. 살아계신 한 La preghiera dei 분으로서 cristiani 그분의 passa 신비는 역사 attraverso 안에 들어오셨고 mediazioni 현존하십니다. concrete, la Sacra 그리스도교 신자들의 Scrittura, i 기도는 sacramenti 구체적인 e 중재를 통해서 liturgia, 이루어집니다. la 성경과 comunità. 성사들과 La vita 종교적인 cristiana 예식과 non si prescinde 공동체입니다. dalla sfera 그리스도인의 corporea e 신앙 materiale, 생활은 perché Gesù Cristo 어떤 essa è 유기적인 물질이나 diventata 유기적인 via di 신체로부터가 아니라 salvezza. 예수 그리스도 자체가 Potremmo dire 구원의 che 길이 되어 주셨기 때문입니다. 그래서 noi 이렇게 ora dobbiamo 말씀드릴 수 dare questo 있습니다. corpo. Il corpo entra nella 우리는 지금 preghiera. 몸입니다. 이 몸이 기도 안으로 Dunque 들어갑니다. non esiste spiritualità cristiana che non sia 그럼으로써 radicata nella celebrazione dei santi 영성 misteri. 생활이 전례 예식의 거룩한 신비를 거행하는 Il 전례 예식의 Catechismo 바탕을 둔 scrive: 신자 la 영성 생활은 missione di 존재하지 Cristo e dello 않습니다. Spirito Santo che 카톨릭 nella 교리서는 우리에게 liturgia 이렇게 sacramentale 가르치고 della 있습니다. Chiesa 교회의 annuncia, 성사 parisce e 전례에서 구원의 comunica 신비를 il 선포하고 mistero della 구현하며 salvezza, 전달하는 그리스도와 prosegua 성령의 nel 사명은 cuore che prega. 기도하는 La 마음 liturgia 안에서 in 계속 se stessa 지속되고 있다라고 non è 했습니다. solo preghiera 전례는 그 spontanea, 자체로서 ma qualcosa di più 그저 e 자발적인 di più 기도로 끝나는 것이 originale 아니라 e altro 그 che 이상의 fonda 것입니다. l'esperienza 그 cristiana 이상의 tutta 원천적인 intera 것입니다. e perciò 모든 anche la 그리스도인의 preghiera. 경험을 바탕으로 La 하고 preghiera 있습니다. è 그래서 evento, 기도도 è 그렇습니다. accadimento, è presenza e 전례는 incontro, 사건입니다. un 일어난 incontro con 사건, Cristo. 현존하는 만남입니다. Cristo si rende 현존하시는 presente 그리스도와의 e lo 만남입니다. Spirito Santo attraverso 그리스도께서는 i segni sacramentali, 성령을 통해서 da cui deriva per noi 성사적인 표징 cristiani 안에 la 현존하십니다. necessità di 여기에서부터 partecipare 우리 ai misteri. 신자들은 Un cristianesimo 이러한 senza 신성의 신비에 liturgia 참여해야 합니다. 신자라고 그리스도교 io 신자라고 oserei 하면서 dire che forse un 전리 즉 cristianesimo senza Cristo. senza 전례 Cristo 없는 di fatto. 그리스도교는 그리스도가 안 계시는 그리스도교가 되어버립니다. Perfino 완전히 il 그리스도가 rito più 부재하시는 spogio, 그리스도교가 come quello che 되어버립니다. alcuni cristiani hanno 그래서 celebrato e celebrano 몇몇 nei 그리스도교 luoghi di 신자들이 prigionia,
거행하는 약식 전례, 그래서 박해 중에 감옥이나 혹은 몰래 숨어서 어떤 집에서 봉헌하는 최소한의 약식의 전례 속에서도 예수님은 현존하시고 당신의 신자들에게 당신 자신을 선사해 주십니다. 전례는 그 객관적인 차원 때문에 열렬하게 거행되도록 요구받습니다. 그래서 은총이 전례 속에서 확산되어서 다른 곳으로 흘러가지 않고 거기에 참여하는 각각에게 그대로 흡수되도록 하는 것입니다. 가톨릭 교리서는 이에 대해서 잘 설명해주고 있습니다. 이렇게 언급합니다. 기도를 통하여 신자는 전례가 거행되는 동안과 그 후에 그 전례를 내면화하고 그 전례에 동화된다라고 했습니다. 많은 그리스도인의 기도는 모두 전례로부터 오는 것이 아닙니다. 하지만 모든 그리스도교의 기도라면 전례를 전제하고 있습니다. 즉 예수 그리스도의 성사적인 중재를 전제하고 있습니다. 우리가 매번 세례 성사를 집전할 때 혹은 빵과 성체 성사 속에서 빵과 포도주를 축성하고 성유로 한 환자에게 도유를 할 때 그리스도가 바로 그 자리에 계십니다. 그리스도께서 도유하시는 것입니다. 그분께서 현존하시는 것입니다. 환자의 약한 부분을 치유하실 때 혹은 최후의 만찬에서 세상의 구원을 위해서 당신의 마지막 유언을 하실 때 그리스도인의 기도는 이렇게 예수 그리스도의 성사의 현존을 의미합니다. 그래서 우리들 주변에는 그것이 우리들의 일부가 됩니다. 전례는 그렇기 때문에 전례 그 행위는 너무나도 자연스러운 먹기가 됩니다. 그렇기 때문에 거룩한 미사는 보러 간다로 끝나는 것이 아닙니다. 이것은 잘못된 표현입니다. 나는 미사 보러 가. 잘못된 표현입니다. 미사는 그저 보는, 듣는 관객으로 남아있을 수 없습니다. 무엇인가 구경하는 구경꾼이 아닙니다. 우리는 그 안으로 들어가야 합니다. 참여해야 합니다. 미사는 거행하는 것입니다. 미사를 주례하는 사제만 거행하는 것이 아니라 그 속에 함께 참여하는 모든 신자들이 거행하는 것입니다. 그 중심에는 그리스도께서 계십니다. 우리는 각자 다른 직무와 카리스마를 받았습니다. 하지만 그분의 행위를 위해서 일치됩니다. 그리스도께서 전례의 주인공이시기 때문입니다. 초대 그리스도교 신자들은 자신들의 전례를 행하면서 예수 그리스도의 제스처와 말씀을 구현했습니다. 그래서 성령의 빛으로 이렇게 함으로써 자신들의 삶이 그 은총에 도달하고 하느님께 봉헌되는 영적인 희생이 되기를 바랬습니다. 이것은 대단한 혁명이었습니다. 바오로 성인께서는 로마인들에게 이렇게 전했습니다. 여러분의 몸을 하느님 마음에 드는 거룩한 산제물로 바치십시오. 이것이 바로 여러분이 드려야 하는 합당한 예배입니다. 라고 하셨습니다. 우리 삶은 하느님께 드리는 합당한 예배가 되어야 합니다. 하지만 기도하지 않는다면, 즉 전례적인 기도를 하지 않는다면 불가능합니다. 이러한 생각이 우리 모두를 도와주기를 바랍니다. 여러분들이 주일 미사에 참여하셨을 때 공동체와 함께 기도하러 가는 것입니다. 현존하시는 그리스도와 기도하기 위해 주일 미사에 참여합니다. 세례성사에 참여할 때 예를 들겠습니다. 세례성사에 참여할 때 그리스도께서 거기에 계십니다. 그리스도께서 세례를 주십니다. 그것은 교황님의 생각이죠. 교황님의 말씀이고 아이디어죠. 이데아죠. 라고 하겠지만 그렇지 않습니다. 그리스도께서 거기에 현존하십니다. 전례 안에서 여러분은 그리스도와 함께 기도하시는 것이고 그 곁에 계시는 그리스도와 기도하시는 것입니다.